أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیز ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو۔ قید میں آتیاں نہ مستیاں نکالتی اور نہ یار بناتی۔ جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا۔ اور تم میں سے جو کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت اور وسعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کی مومنہ کنیز سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لے۔ اپنی کنیز سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک کے لیے نکاح کے بغیر ہی حلال ہے۔ باندھی سے نکاح کرنے کے متعلق دو شرعی مسائل۔ ایک، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ اگر آزاد عورت نکاح میں ہو تو اب باندھی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دو، احناف کے نزدیک کتابیہ لونڈی سے نکاح بھی کر سکتا ہے جبکہ مومنہ کنیز کے ساتھ مستحب ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اہل عرب اپنے نسب پر فخر کرتے اور لونڈیوں سے نکاح کو باعث عار سمجھتے تھے۔
उनके इस ख्याल की तरदीद की गई कि नसब में तुम सब बराबर हो, कि सभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, लिहाजा लोंडियों से निकाह करना बाइसे शर्म नहीं। इस आयत की तफसीर में एक कौल ये है कि तुम सब ईमान में मुश्तरक हो, कि तुम्हारा दीन इस्लाम है और ईमान वाला होना बड़ी फजीलत का हामिल है, बल्कि फजीलत का दारोमदार तो ईमान और तकबे पर है। इसलिए जब लोंडियों से निकाह की हाजत हो तो शर्माओ नहीं, उनका ईमान वाला होना काफ़ी है। फ़इन अतैना बिफ़ाहिशा, तो अगर वो किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें, निकाह के बाद अगर लोंडी ज़िना करे तो आज़ाद औरत के मुकाबले में उसकी सज़ा आधी है। यानी आज़ाद कुआरी औरत ज़िना में मुलव्विस हो तो उसकी सज़ा 100 कोड़े है, और लोंडी की सज़ा इससे आधे यानी 50 कोड़े है। लोंडी चाहे कुआरी हो या शादीशुदा, उसकी सज़ा 50 कोड़े ही है। शादीशुदा लोंडी को आज़ाद औरत की तरह रज्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि रज्म में तनसीफ यानी उस सज़ा का आधा करना मुमकिन नहीं। ज़ालिका लिमन खशियल अनता मिनकुम, ये उस शख्स के लिए मुनासिब है जिसे ज़िना का अंदेशा है। यानी आज़ाद औरत की बजाय बांदी से निकाह करना उस शख्स के लिए मुनासिब है जिसे गलबे शहबत की वजह से ज़िना में पड़ जाने का डर हो, और अगर वो इस खौफ के बावजूद सब्र करे और परहेजगार रहे तो ये बेहतर है। और जहाँ तक मुमकिन हो लोंडी से निकाह ना करे, क्योंकि कनीज से निकाह करने की सूरत में जो औलाद होगी वो उसके मालिक की गुलाम बनेगी, और लोंडी अपने मालिक की इजाज़त के बगैर शौहर की खिदमत के लिए भी ना आ सकेगी। फिर अगर सब्र नहीं कर सकता तो लोंडी से निकाह कर ले। याद रहे कि फी ज़माना बैनुल अक़वामी तौर पर मर्द को गुलाम और औरत को लोंडी बनाने का कानून ख़त्म हो चुका है। मर्द के लिए निकाह का शरई हुक्म यह है कि एतदाल की हालत में यानी न शहवत का ज़्यादा गलबा हो और वो ना मर्द भी ना हो और वो नामर्द भी ना हो, नीज महर और ना नफ़क़ा देने पर कुदरत रखता हो, तो उसके लिए निकाह करना सुन्नत मुअक्किदा है। लेकिन अगर उसे ज़िना में पड़ने का अंदेशा है और वो ज़ौजियत के हुकूक पूरे करने पर कादिर है तो उसके लिए निकाह करना वाजिब है। और अगर उसे ज़िना में पड़ने का यकीन हो तो उस पर निकाह करना फ़र्ज़ है। और अगर उसे ज़ौजियत के हुकूक पूरे ना कर सकने का अंदेशा हो तो निकाह करना मकरूह, और हुकूक पूरा ना कर सकने का यकीन हो तो उसके लिए निकाह करना हराम है। औरत के लिए निकाह का शरई हुक्म यह है कि जिस औरत को अपने नफ्स से इस बात का खौफ हो कि गालिबन वो शौहर की इताअत ना कर सकेगी और शौहर के वाजिब हुकूक उससे अदा ना हो सकेंगे तो उसे निकाह करना ममनू नाजायज़ है। अगर करेगी तो गुनहगार होगी। अगर उसे इन चीज़ों का खौफ यकीनी हो तो उसे निकाह करना हराम क़तई है। जिस औरत को अपने नफ्स से ऐसा खौफ ना हो उसे अगर निकाह की शदीद हाजत है कि निकाह के बगैर माज़अल्लाह गुनाह में मुब्तला हो जाने का ज़न्न गालिब है तो ऐसी औरत को निकाह करना वाजिब है। और अगर निकाह के बगैर गुनाह में पड़ने का यकीन कुल्ली हो तो उस पर निकाह करना फ़र्ज़ है। अगर हाजत की हालत एतदाल हो पर हो यानी ना निकाह सब बिल्कुल बेपरवाही हो ना उस शिद्दत का शौक हो कि निकाह के बगैर गुनाह में पड़ने का ज़न्न गालिब हो तो ऐसी हालत में उसके लिए निकाह करना सुन्नत है। जबकि वो
آپ پر اس بات کا کافی اطمینان رکھتی ہو کہ اس شوہر کی اطاعت ترک نہ ہوگی اور وہ شوہر کے حقوق اصلاً ضائع نہ کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔